Morning friends. Now again we are meeting on YouTube videos. Till date we have completed unit number 1, unit number 2, unit number 4 and unit number 5. Correct? So no, we have completed 1, 2 and 4. Now we will go for unit number 5, that is total productive management. But we will see in unit number 1, it is regarding with quality management principles, decision making, 7 QC tools. All the PPTs are there in my whatever link I have sent. In that everything is available in the link. In the unit 1, regarding quality is there, regarding dimensions of quality, or regarding decision making by management, regarding 7 QC tools, and question bank for the PDF is already shared with you. Okay, then in unit 2 we have seen different management techniques to improve the productivity. Those are generally we have seen JIT, just in time, Kaizen, Kanban, Pokayoke, SMED, and workstation and workplace design. That this we have seen in unit number 2. Okay. Then we have seen in unit number 3 we have not seen TPS and VSM, that we have not seen. Correct? So then we have seen the unit number 4, that is for again management technique tools for improving quality, that is 6 Sigma, QFD, quality function deployment, and 5S in unit number 4. Today we will start with unit number 5, that is on TPM. What is mean by TPM? That is already known to everyone, but still, that is total productive maintenance. Total productive maintenance. Correct? Total productive maintenance is a maintenance program which involves a newly defined concept for maintaining plants and equipments. ऑटोमॅटिकली माहितीचं निश्चित असेल किंवा आपण कुठलीही इंडस्ट्री म्हटलं की मशीन आली, प्रोसेस करण्यासाठी मशीन आली, मशीन म्हटलं की त्याचं मेंटेनन्स येणारच, ऑटोमॅटिकली येणारच. आणि हे TPM मीन्स इट गिव्स मेंटेनन्स प्रोग्राम फॉर मेंटेनिंग द मशीन्स अप टू डेट, or it gives required quality anytime. For that purpose maintenance has to be done. The goal of the TPM program is to markedly increase production while at the same time increasing employee morale and job satisfaction. प्रोडक्शन इन्क्रीज करणं हे तर कुठल्याही इंडस्ट्रीसाठी प्रोडक्शन इन्क्रीज तर व्हायलाच पाहिजे. तर प्रोडक्शन इन्क्रीज होण्यासाठी ब्रेकडाऊन जर झालं, मशीन बंद पडली, तर प्रोडक्शन कमी होणार आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, एम्प्लॉईलाच त्यांचं कमीत कमी वेळेमध्ये मशीन डाऊन टाईममध्ये कशी जाईल ह्याच्या हिशोबाने विचार करून आपलं प्रोडक्शन कसं वाढवायचं त्याच्यावरती विचार करावा. वी हॅव टू थिंक ओव्हर इट. TPM was introduced to achieve following objectives. One is avoid wastage in a quickly changing economic environment, producing goods without reducing product quality, reduce cost, reduce a low batch quantity at the earliest possible time, goods sent to customer must be non-defective. हे तुम्हाला ह्याच्यासाठी म्हणून TPMचं आपण ऑब्जेक्टिव्ह काय TPMचे तर वेस्टेज अवॉइड करणे,
क्वालिटी मेंटेन करणे, कॉस्ट कमी करणे, छोट्या छोट्या बॅच क्वांटिटी तयार करून आपण जास्त वेळेमध्ये कमीत कमी वेळेमध्ये जास्त प्रोडक्शन काढणे आणि कस्टमरला परत नॉन डिफेक्टिव्ह कुठल्याही प्रकारे नॉन डिफेक्टिव्ह प्रॉडक्ट कस्टमरपर्यंत पोचणे हेच तुमचं TPMचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे. And for this, first of all, we will see this is total productive maintenance. For that purpose, what is maintenance? Maintenance to keep the machine in working condition. Correct. Now, for maintaining means we have to maintain, and there are different types of maintenance is there to keep the machine in a proper working conditions. So we will see first the types of maintenance. Okay, out of which one is breakdown maintenance. It means that people waits until equipment fails and repair it. Such a thing could be used when equipment failure does not significantly affect the operation or production or generate any significant loss other than repair cost. हे कधी करणार आपण मेंटेनन्स? ज्या वेळेला मशीन पूर्णपणे बंद पडेल त्याच वेळेला आपण ह्याचं मेंटेनन्स करणार. पण ह्याच्यामध्ये काय, तुमचं इक्विपमेंट फेल झालं आहे, इक्विपमेंट फेल झाल्यानंतरच आपण त्याचं रिपेअरिंग करणार. दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स. करेक्ट. आता इक्विपमेंट फेल्युअर डज नॉट सिग्निफिकंटली अफेक्ट ऑपरेशन प्रोडक्शन. त्यांनी हे बंद जरी पडलं त्याच्या तुमच्या प्रोडक्शनवर किंवा ऑपरेशनवर जास्त फरक नाही पडला पाहिजे. फक्त रिपेअर कॉस्टच त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व व्हायला पाहिजे. दॅट इज ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स. सेकंड वन इज प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स. इट इज डेली मेंटेनन्स. ब्रेकडाऊन म्हणजे कुठल्यानंतर जे काय रिपेअर करण्याची जी दॅट इज ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स. प्रिव्हेंटिव्ह मीन्स इट इज ए डेली मेंटेनन्स. क्लिनिंग आहे, इन्स्पेक्शन आहे, ऑइल चेकिंग, बोल्ट टाइटनिंग, एव्हरीथिंग कम्स अंडर डेली मेंटेनन्स एटसेट्रा. डिझाईन हे what is the objective for this preventive maintenance? Design to retain healthy condition of the equipment and prevent failure through prevention of deterioration, periodic inspection and equipment condition diagnosis to measure deterioration. ऑटोमॅटिकली विअर अँड टिअरमुळं काही गोष्टी तुमच्या डिटोरिएट होत जाणारच आहेत. मग ह्या डिटोरिएशन तुमचं कमीत कमी व्हावं ह्याच्या हिशोबाने त्याचं इन्स्पेक्शन. आता समजा तुम्ही बेअरिंग घेतली, बेअरिंगमध्ये ग्रीसच नसेल, काय होईल? आता तुम्ही व्हेकलमध्ये पण तुम्ही बऱ्याचदा किंवा पंखा आहे, पंख्यामध्ये पण आपण काय करतो, बेअरिंगचा आवाज यायला लागला की लागलीच बेअरिंग ओपन करतो, त्याला ग्रीसिंग करतो किंवा नवीन बेअरिंग टाकतो. करेक्ट आहे. मग आता ही नवीन बेअरिंग आपण जर टाकली, नवीन बेअरिंग टाकणं इट इज जर बंद पडल्यानंतर टाकलं दॅट इज ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स. पण आपल्याला वाटायला लागलं की आता आवाज येतो आहे जास्त, आपणच ओपन करणार. पण आता हे ओपन करताना आपण काय बघणार की बाबा ह्याच्यानी आपल्या प्रोडक्शनवरती काही इफेक्ट नाही व्हायला पाहिजे. त्याच्या हिशोबाने त्याचं इन्स्पेक्शन करणार. म्हणजे कुठल्या वेळेला बंद करायचं ते आपण ठरवून त्याच्या हिशोबाने इन्स्पेक्शन वगैरे व्हायला पाहिजे आणि त्याचं मेंटेनन्स व्हायला पाहिजे. दॅट इज प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स. इट मे बी डेली बेसिस, वीकली बेसिस, फोर्टनाईटली, मंथली, असे वेगवेगळे प्रकार त्याचे असू शकतात. इट इज फर्दर डिवायडेड इंटू पिरियडिक मेंटेनन्स अँड प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स. Periodic maintenance, time-based maintenance consists of periodically inspecting, servicing and cleaning equipment and replacing parts to prevent sudden failure and process problems. म्हणजे ब्रेकडाऊनला जायच्या आधी, सडन फेल्युअर होऊन ब्रेकडाऊनला जायच्या आधीच त्याला इन्स्पेक्ट करून, क्लिनिंग करून, ग्रीसिंग करून
आपण त्याचं मेंटेन करायचा प्रयत्न करणार. प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स, दिस इज अ मेथड इन विच द सर्व्हिस लाईफ ऑफ इम्पॉर्टंट पार्ट इज प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन इन्स्पेक्शन ऑफ डायग्नोसिस. हे आता आपल्याला कळते की आवाज येतो आहे, ही बेरिंग खराब होणार आहे, मग त्याच्या हिशोबाने प्रेडिक्ट होतं आहे की ही 8 दिवसानंतर खराबच होणार आहे, ह्याचं टेम्परेचर वाढत चाललं म्हणजे 8 दिवसानंतर ही खराबच होणार आहे, हे आपण प्रेडिक्शन करतो आणि त्याला आपण बदलायचा प्रयत्न करतो. कम्पेअर टू पिरियडिक मेंटेनन्स, प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स इज कंडिशन बेस्ड मेंटेनन्स. पिरियडिकमध्ये आपण फक्त इन्स्पेक्शन करणार, पण ह्याच्यामध्ये प्रेडिक्शन करणार आणि त्याची कंडिशन कशी असणार आहे ह्याचं पण आपण ॲनालिसिस करणार आहोत. दॅट इज प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स. नेक्स्ट इज करेक्टिव्ह मेंटेनन्स. म्हणजेच पहिल्यांदा कुठलं होतं, ब्रेकडाऊन, नंतर प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स इज 2 टाईप्स. वन इज periodic, another one is predictive. Fourth one is corrective maintenance. It improves equipment and its component so that preventive maintenance can be carried out reliably. Equipment with design weakness must be redesigned to improve reliability and improving the maintainability. म्हणजे एकच पार्ट कंटिन्युअसली फेल्युअर होतं आहे तर त्याच्यासाठी म्हणजे डिझाईन फॉल्ट झाला, मग करेक्टिव्ह ॲक्शन घेऊन डिझाईनच चेंज करून, गरज पडली तर डिझाईन चेंज करून त्याच्यावर करेक्टिव्ह ॲक्शन घेणं, दॅट इज ए करेक्टिव्ह मेंटेनन्स. दॅट इज ए करेक्टिव्ह मेंटेनन्स. ओके. देन मेंटेनन्स प्रिव्हेन्शन, that comes in 1960. It indicates that the design of new equipment, weakness of current machine is sufficiently studied. Design of new equipment, weakness is current machines are sufficiently studied. On-site information leading to failure prevention, easier maintenance, and prevents of defects and safety of ease of manufacturing and incorporated before commissioning of new equipment. न्यू इक्विपमेंटचे प्रिव्हेन्शनसाठी न्यू इक्विपमेंटच्या कमिशनिंगच्या आधीच आपण कुठल्या गोष्टी कधी फेल होऊ शकतात त्याचं प्रिव्हेन्शन कसे करायचं, दॅट इज मेंटेनन्स प्रिव्हेन्शन. दॅट इज ए मेंटेनन्स प्रिव्हेन्शन्स. आणि त्याचबरोबर आपल्याला कुठल्याही गोष्टीची ओव्हरऑल इक्विपमेंट एफिशियन्सी माहिती असणं जरुरी आहे. दॅट इज ए इंटू पी इंटू क्यू. दॅट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द machine. Availability is proportional to the time of the machine. A can be calculated as MTBF minus MTTR divided by MTBF. Mean time between failures divided by number of failures, and MTTR is mean time to repair. त्याच्यावरनं A काढला जातो. मग त्याच्या पुढं आहे PE, परफॉर्मन्स एफिशियन्सी इज गिवन बाय रेट एफिशियन्सी. RE, actual average cycle time is lower than design cycle time because of jams, etc. Output is reduced because of jams. Speed efficiency, actual cycle time is slower than design cycle time. Machine output is reduced because it is running at reduced speed. मग याच्यानंतर we will start with total productive pillar maintenance. And these total productive pillars, there are 8 pillars of TPM, total productive maintenance. One is 5S, base is 5S. त्यानंतर तुमचे 7 आहेत. वन इज ऑटोमेशन और ऑटोनॉमस मेंटेनन्स, जित्सू मोजे, क्यूएजन, प्लांट मेंटेनन्स, क्वालिटी मेंटेनन्स, ट्रेनिंग, office TPM, and safety and health requirement are the 8 pillars of 7 pillars and 1 base. That is 8 pillars of TPM. Pillar 1. आपण आता जातोय पुढं. तर आता आपण पुढं जाताना याच्यामध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का? 8 पिलर आपण उद्यापासून पण चालू करू शकतो. तर
त्यापैकी आपण एक का 5S हे झालेलं आहे, त्यामुळे आपण पिलर 1 एक बघू, दॅट इज बेस कन्सिडर केला होतो त्याच्याबद्दलचं आपण बघू आज. पिलर 1 इज 5S. TPM स्टार्ट विथ 5S. प्रॉब्लेम्स कॅन नॉट बी क्लिअरली सीन when workplace is unorganized. Cleaning and organizing the workplace helps the team to uncover the problems. Making problems visible is the first step of improvement. Problems visible is first step of improvement. मग आता 5Sमध्ये 5S कुठले कुठले आहेत? 1 इज सिरी, त्याचंच इंग्लिश वर्ड नाव सॉर्ट, आणि ऑर्गनायझेशनला इंग्लिश ऑर्गनायझेशन सॉर्ट. सिटॉन दॅट इज सिस्टमॅटिकपणा करणे, दॅट इज टायडीनेस. सिसो दॅट इज क्लिनिंग, इन इंग्लिशमध्ये क्लिनिंग आहे, इक्वॅलंट इज स्वीप. जापनीजमध्ये त्याचं सिकेट्सू आहे, दॅट इज इक्वल टू इंग्लिशमध्ये त्याचा अर्थ आहे स्टँडर्डायझेशन, म्हणजे स्टँडर्डाइज. शिजेत्सू दॅट इज डिसिप्लिन अँड सेल्फ डिसिप्लिन. हे 5S आपल्याला जे आहेत ते माहिती असणं फार जरुरी आहे. आणि हे 5S's इज द स्टार्टिंग ऑफ एनी मेंटेनन्स. इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ एनी मेंटेनन्स. पण हे जर असेल, हे 5S जर प्रॉपर केलेलं असेल तर तुमचे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय व्हायला सुरुवात होईल. असं तुम्ही आता लक्षात घ्या की आता तुम्ही एखाद्या मशीनच्या जवळ उभे आहे आणि मशीनच्या बाजूला लूज बोल्ट वगैरे पडलेले. आता काही गोष्टीचा आवाज यायला लागला तर आपण काय म्हणणार, ते लूज बोल्ट आहेत म्हणूनच आवाज पडणार, बरोबर आहे. मग तेच जर बाजूला असेल तर ऑटोमॅटिकली जर आवाज आला वेगळा तर तो म्हणजे मशीन बंद झाला, म्हणजे मग आपल्याला चेक करता येईल. नाहीतर आपण त्याला कानाडोळाच करत राहणार. म्हणून म्हणजे एक उदाहरण दिलं, दॅट इज 5S. या 5Sच्या हिशोबाने ह्या गोष्टी होणं जरुरी आहे. सॉर्ट सिस्टमॅटिकपणा, स्वीप म्हणजे क्लिनलीनेस, स्टँडर्डाइज आणि सेल्फ डिसिप्लिन. ह्या गोष्टी दॅट इज सिटॉन, सिसो, सिकेट्सू आणि शिट्सुके. दॅट इज जापनीज टर्म, त्यालाच ऑर्गनायझेशन, प्रॉपर ऑर्गनायझेशन, टायडीनेस, क्लिनिंग, स्वीप, स्टँडर्डायझेशन अँड डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन पण फार महत्त्वाचं आहे. त्याच्यासाठी सेल्फ डिसिप्लिन झालं असेल म्हणजे कुठलीही गोष्ट प्रॉपरली ठेवणं, म्हणजे मेंटेन करणं. आता हे तुम्ही सगळं केलं, स्टार्ट केलं, क्लीनलीनेस ठेवायला सुरुवात केली, पण काही दिवसांनी परत ते सोडून दिलं. म्हणजे स्वतः हे ज्या काही गोष्टी आपण करतो त्या तशाच मेंटेन राहायला पाहिजे, त्या मेंटेन राहायला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज डिसिप्लिन. तेव्हा आपण डिसिप्लिन पाळणं तेवढंच जरुरी आहे. ओके, तर त्याच्या हिशोबाने आपण ह्या गोष्टी 5Sपासून कुठली आपण ही सुरुवात करणार आहे. आणि आता 8 पिलरपैकी पहिला पिलर झाला 5S. बाकीचे जे 7 पिलर राहिलेले आहेत त्याच्यावर आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये हळूहळू बघायला सुरुवात करू. पण परत मी सांगेन, जर काही तुम्हाला हे बघितल्यानंतर ही PPT वाचताना जर काही तुम्हाला, कारण हे बघताना तुम्ही बघा, तुम्हाला दिसेल वाचू शकाल तुम्ही. हे वाचल्यानंतर जर काही तुम्हाला प्रॉब्लेम आला तर माझा नंबर पर्सनल नंबर आहे, त्यावर कॉन्टॅक्ट करा किंवा मला व्हॉट्सॲप करा तुमचा प्रॉब्लेम, ज्याच्यावर मला सोल्युशन देता येईल. ओके, थँक्यू.